السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله. نبدأ درس جديد. Conjugaison. Objectif: découvrir le passé récent et le futur proche. غادي نتعرفوا على le passé récent، يعني الماضي القريب، يعني هو من الماضي ولكن قريب. et le futur proche، والمستقبل أيضا القريب، يعني شي حاجة في المستقبل اللي غتكون قريبة ماشي بعيدة. Utiliser le passé récent et le futur proche. دونك غادي نتعرفوا عليهم ونتعلموا نستعملوهم. دونك هذا الدرس ديال الأسبوعين 23 و 24 من الوحدة الخامسة. عندنا صفحتين 148 و 149. دونك كما كنعرفوا ان في الفرنسيه ماشي بحال في العربيه. العربيه عندنا الماضي، عندنا الحاضر، المضارع، الامر. دونك الماضي، المضارع والامر. لكن في الفرنسيه عندنا مجموعه ديال الازمنه. لو باسي فيه لو باسي سامبل، لو باسي كومبوزي، لو بلوس كو بارفي، لامبارفي، لو باسي ريسون. عندنا لو بريزون، le présent antérieur, le futur proche, le futur simple, le conditionnel présent, le conditionnel passé. donc عندنا مجموعه ديال الازمنه وكل زمن كيتستعمل لواحد الفتره معينه طبعا، وعنده القواعد ديالو ديال الطريقه ديال التطبيق وديال الحفظ ديالو. دونك حنا في المستوى الخامس دخلوا لكم الدرس ديال او ضافوا لكم الدرس ديال لو باسي ريسون اي لو فيتور بروش، ماشي لو فيتور سامبل. Ce que je sais conjugue les verbes aller et venir au présent de l'indicatif à toutes les personnes. Donc, علاش عطاونا بالضبط le verbe aller et le verbe venir؟ لأن عليهم كيعتمد تصريف ديال الماضي القريب والمستقبل القريب. ضروري نكونوا حافظينهم مزيان حفظا وكتابة باش نقدروا نصرفوا هاد الفعلين. اذا الا خدينا لو فيرب الي او بريزون كان سبق لينا ودرناه في واحد الحصه. دونك عندنا aller, je vais au présent de l'indicatif, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont. Donc هذا هو le verbe aller au présent. دونك عندكم لي طابلو دو كونجوغاسيون في الصفحات الاخيره ديال الكتاب، خاصهم يتحفظوا. مادام عطاوهم لكم واختاروا لكم هذيك الافعال، يعني بالنسبه للمستوى السادس خاصكم تكونوا ضابطينها. الا رجعنا لو verbe venir في لو بريزون عندنا je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Donc, il a سولتكم le verbe aller et venir, ils appartiennent à quel groupe? Oui, bien sûr, ils appartiennent au troisième groupe. واخا عندنا هنا ER, c'est une exception. هذه حالة خاصة ديال les verbes du premier groupe كنحطوه في le troisième. وعندنا venir واخا عنده ER ما عندوش الشرط الثاني باش يكون في deuxième groupe. عنده ER ولكن ديال ils sont, nous venons ما كنقولوش بحال nous finissons. دونك عنده فقط شرط ما حققش الشرطين بجوج، اذا كنوضعوه في المجموعه الثالثه le troisième groupe des verbes. Donc maintenant on va passer à j'observe et je découvre. Je viens d'avoir 11 ans. Dans une semaine, je vais partir en Espagne avec mes parents. Nous allons prendre le bateau. Quelle aventure! On va traverser la Méditerranée. Je viens d'envoyer un message à tous mes amis pour les en informer.
À mon retour, je leur expliquerai tous les phénomènes observés en mer. Donc là, c'est le drapeau de l'Espagne. Quand vous voyez le support, on a le texte, on a des verbes et des phrases en couleur verte et couleur bleue. La première question, est-ce qu'il y a longtemps que l'enfant a 11 ans؟ يعني واش هذه مدة كبيرة باش هذا الطفل وصل ل 11 سنة. دونك يعني واش مدة هذه باش دار 11 سنة؟ غادي نجاوبو Je viens d'avoir 11 ans. يلاه كملت 11 سنة. Non, cet enfant vient juste d'avoir 11 ans. Non, cet enfant vient juste d'avoir يلاه كمل 11 سنة. Quel temps utilise-t-il pour le dire? Donc شنو هو الزمن اللي استعمل باش يعبر على الوقت اللي كمل فيه 11 سنة؟ Alors vous allez dire je crois que c'est le passé. Le passé récent. الماضي القريب. Le passé récent. Comment est formé ce temps؟ يعني كيفاش حصلنا على هاد الزمن، كيفاش كنحصلوا على لو باسي ريسون. دونك غادي نرجعوا للجمله ديالنا je viens d'avoir 11 ans. كما كتلاحظوا عندنا je viens c'est le verbe venir au présent plus de la préposition plus le verbe avoir à l'infinitif. إذن كيفاش حصلنا على لو باسي ريسون؟ c'est le verbe venir au présent plus la préposition de اللي حذفنا ليها ال حيت ال و ال a ملي كيتلاقاو كنحذفوا لا بروميير فويال وكنديروا لابوستروف plus le verbe à l'infinitif. إذن بالنسبة للجواب على السؤال الثالث venir au présent plus de plus avoir. Donc c'est le verbe avoir à l'infinitif. ما غاديش يكون عندنا غير لو فيرب افوار دونك مجموعه الافعال كلها ولكن تكون à l'infinitif. Donc le verbe venir plus la préposition de plus le verbe à l'infinitif. غير هاد الحاله ديال هاد الجمله عندنا le verbe avoir. سؤال 4 la quatrième question. Quand l'enfant va-t-il partir en Espagne avec ses parents? Donc هنا كنسالوا على المده امتى وقتاش الزمن اللي غيمشي فيه هاد الطفل لإسبانيا. Je vais partir en Espagne avec mes parents dans une semaine. Je vais partir en Espagne avec mes parents dans une semaine. Donc هاد الطفل هذا باقي ما مشاش لإسبان يلاه غيمشي لها من دابا أسبوع. إذا ما بقاش بزاف وغادي ينتقل لإسبان أو غيمشي يزور لإسبان يعني باقي ليه أسبوع. إذا الحدث أو لاكسيون باقا ما وقعاتش في الماضي وما وقعاتش دابا في الحاضر غتوقع في المستقبل القريب. يعني غير من دابا سيمانة ماشي من دابا عام ولا 3 سنين ولا 10 سنين فقط من دابا أسبوع غادي يسافر هذا الطفل هذا إسبانيا. دونك غادي نقولوا l'enfant va bientôt. لاحظوا معي هنا قلنا جوست يلاه كمل هنا va bientôt قريبا va bientôt partir avec ses parents en Espagne. L'enfant va bientôt partir avec ses parents en Espagne. Quel temps utilise-t-il pour le dire? Donc هنا غادي يقولها لكم البروفيسور ديالكم c'est le futur proche. المستقبل القريب c'est le futur proche. Le futur proche يعني الحدث غادي يوقع في المستقبل ولكن ماشي باقي بعيد عليه الوقت قريب مستقبل قريب. La sixième question, ce temps, comment est formé ce temps? Comment
est formé ce temps. Donc, نرجعوا la phrase ديالنا. Dans une semaine, je vais partir. لاحظوا معايا عندي le pronom personnel sujet اللي هو je plus le verbe venir اللي صرفناه في بداية الحصة. Le verbe venir, pardon, aller. Le verbe aller au présent plus le verbe partir à l'infinitif. Plus le verbe partir à l'infinitif. Donc الآن غادي نتعرفوا على الطريقة ديال تصريف هاد لو فيرب هذا. Comment est formé ce temps? Donc عندنا le verbe aller au présent de l'indicatif suivi du verbe à l'infinitif. Donc الفرق بينه وبين le passé récent كتكون عنده واحد la préposition. Le passé récent عنده la préposition. Le futur proche ما كتكونش عنده هذيك la préposition. Donc ce temps est formé du verbe aller. Je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, ils vont. Au présent de l'indicatif. Mais هذه ما كايناش. عقلوا عليها هذه ما كايناش. La préposition de ما كايناش plus le verbe à l'infinitif. مثلا je vais chanter dans la fête de l'école. Je vais voyager avec mon père. Je vais faire tous mes devoirs. Donc كتلاحظوا ما كايناش la préposition. هادو كلهم جمل في le futur proche وما عندهمش la préposition. Donc la classe est divisée en 5 groupes. Chaque groupe va réécrire le texte à partir de dans une semaine. من هنا غنعاودو نكتبو le texte dans une semaine. المجموعة الأولى en utilisant le pronom de conjugaison demandée. Donc باستعمال le pronom اللي طالبين لكم. Donc المجموعة الأولى غتستعمل tu. المجموعة الثانية غتستعمل il et elle au pluriel. مجموعة غتستعمل vous. مجموعة غتستعمل il et elle la troisième personne du singulier. ومجموعة غتستعمل la première personne du pluriel اللي هي nous. دونك المجموعة الأولى شنو غادي تعطينا في الخدمة ديالها؟ خاصها تعطينا dans une semaine tu. قلنا tu vas partir. C'est le verbe aller plus le verbe à l'infinitif. Ça donne le futur proche. Tu vas partir en Espagne avec tes parents. Tu vas prendre le bateau. Quelle aventure! Tu vas traverser. Donc لاحظوا معي الأفعال كلها كتبقى في l'infinitif. Partir, prendre, traverser. Tu viens d'envoyer. Là, c'est le passé récent. Le verbe venir plus la préposition plus le verbe à l'infinitif. Tu viens d'envoyer un message à tous tes amis pour les en informer. À ton retour, tu leur expliqueras. Donc, là, on a le futur. À ton retour, j'expliquerai, tu expliqueras, il expliquera. Donc, là, حيت le retour ديالو ما حددوش، حدد فقط السفر، ولكن الرجوع باقي ما حددش لينا الرجوع، كيبقى في المستقبل من يرجع. دونك هنا داكشي باش استعملنا le futur simple. Tu expliqueras. Donc عندنا le verbe expliquer. C'est un verbe du premier groupe. وكما شرحناه في فيديو سابق les verbes du premier groupe كنخليوه à l'infinitif et on lui ajoute la terminaison du futur. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Tous les phénomènes observés en mer. المجموعة الثانية دونك غادي دير le même texte. Alors هنا فين غادي يكون الاختلاف؟ Ils vont partir en Espagne avec leurs parents. Ils ou elles vont prendre le bateau. Quelle aventure! Ils vont traverser
la Méditerranée. Ils viennent d'envoyer un message à tous leurs amis pour les en informer. À leur retour, ils expliqueront, futur simple, tous les phénomènes observés en mer. Donc, je vous laisse quelques secondes pour noter. Donc, faites attention, les transformations. Tu vas observer, donc tu viens d'envoyer tes amis, leurs amis. Donc, leurs amis. Donc, faites votre travail, vous réécrivez tout le texte. On passe au groupe 3, 4 et 5. Donc, la même chose. Donc, là, je vais vous montrer seulement les verbes. Vous allez partir. Vous allez prendre. Vous allez traverser. Vous venez d'envoyer. Donc, là, c'est la préposition. Vous leur expliquerez. C'est le futur simple. Donc, tous les verbes, ils sont à l'infinitif, sauf bien sûr le verbe qui est au futur simple. La même chose, le quatrième groupe, elle va partir, elle va prendre, elle va traverser, elle vient d'envoyer, elle expliquera, elle expliquera, c'est le futur. Donc là, vous reprenez les pronoms personnels. Donc, comme vous voyez, pour le futur proche, il n'y a pas de préposition. كنقولوا نعاود ما كايناش la préposition. في الماضي القريب كتكون la préposition de ولا كان le verbe كيبدا بune voyelle كنردوها des apostrophes. On passe cinquième groupe. Nous allons partir. Nous allons prendre. Nous allons traverser. Le futur, très bien, le futur proche. Nous venons, c'est le verbe venir, d'envoyer. C'est le passé, très bien, c'est le passé récent. Nous expliquerons, très bien, c'est le futur simple. Donc là, c'était le travail des 5 groupes. J'espère que vous étiez parmi le groupe gagnant qui a eu tout correct, tout juste. On va passer à la règle. Oui, on a une 8e question. Que remarquez-vous? Donc, on remarque que les verbes, ils sont tous à l'infinitif. Tous les verbes se mettent à l'infinitif, sauf le verbe aller et venir qui se conjugue au présent. Donc, il se conjugue au présent de l'indicatif. Complète pour construire la règle avec les éléments suivants. Aller, vient, va, à l'infinitif, venir. Le passé récent permet d'exprimer une action qui vient de se produire. يلا فاتت ولكن في le passé. Il est formé du verbe venir, je viens, tu viens, il vient. Nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Au présent de l'indicatif, plus de ou des apostrophes suivis du verbe à l'infinitif. Exemple, je viens d'acheter ce livre de Jules Verne. Le futur proche permet
d'exprimer une action. Donc يسمح لينا نعبروا على واحد الحدث على واحد الفعل qui va avoir lieu اللي عاد غادي يوقع في الزمن القريب. Il est formé du verbe aller au présent de l'indicatif suivi du verbe à l'infinitif. Donc هذا ما عندوش la préposition الوسط. Exemple, nous allons regarder. Nous allons manger dans un magnifique restaurant. Nous allons faire tout le travail. Le monde du silence de Jacques-Yves Cousteau est lui mal. Donc là, c'est un film. On passe aux exercices de la page 149. Je m'entraîne. Coche seulement les phrases qui sont au passé récent. Donc ديما نفهم لا كونسين مزيان نعطيها وقتها نستوعب شنو طالبين مني عاد ننتقل للتخراج. Donc le passé récent يعني الماضي القريب. On vient de construire un nouveau barrage dans la région de Draa. Barrage هو السد ديال المياه. Le verbe venir au présent, plus la préposition de, plus le verbe à l'infinitif, donc c'est le passé récent. Bonjour, je viens voir votre nouvelle poissonnerie. Je viens voir, هادي فعلين يتتابعان, le deuxième se met à l'infinitif, quand on a deux verbes qui se suivent, le deuxième se met à l'infinitif, ولكن le verbe il est au présent. أنا جاي باش نشوف la nouvelle poissonnerie. Donc ماشي le passé récent. C'est le présent. Notre association vient de signer un contrat de partenariat avec la commune. Mes parents viennent de quitter la mer pour continuer leur voyage en voiture. Donc, والديا خلاو البحر باش غادي يكملوا السفر بالسيارة. Ma sœur vient récupérer son master en océanographie. Vient, c'est le verbe de la phrase. Deux verbes qui se suivent. Le deuxième se met à l'infinitif. Donc, هذه جملة في le présent. لكن عندها الفعل الثاني تبع الأول فكيولي في l'infinitif. كما كتلاحظوا ما عندناش la préposition. Donc, il n'est pas conjugué au passé récent. C'est le présent de l'indicatif. Coche seulement les phrases qui sont au futur proche. Le futur proche, donc نستحضر القاعدة ديالي باقا عندي في الكتاب. غتعطينا dans un quart d'heure يعني من دابا ربع ساعة nous allons nous arrêter au bord de la mer pour nous reposer. Nous, le verbe aller au présent, s'arrêter, c'est un verbe pronominal. Donc, c'est le futur proche, à l'infinitif. Oh non, on va bientôt construire un immeuble à la place de notre terrain de jeu. Donc, on va construire. C'est le futur proche. Nous allons dans une station météorologique pour interroger un responsable. C'est seulement le verbe aller au présent. Notre école va prochainement inviter le capitaine d'un navire pour nous faire un exposé. قريبا هذه كتبين لنا بأنه le futur proche وعندنا le verbe aller ou le verbe inviter à l'infinitif. Donc c'est juste. Vous allez à la bibliothèque pour préparer votre projet de classe. Donc c'est seulement le présent. Je m'évalue précise s'il s'agit d'un passé récent, PR, ou d'un futur proche. Nos voisins viennent de perdre leur fils en mer. Viennent de perdre, passé récent. Le gouvernement va bientôt alimenter tous les villages en eau et en électricité. الحكومة قريبا غادي تعطي الماء والكهرباء لجميع الدواوير.
غادي تغدي الدواوير بالماء والكهرباء. Donc c'est le futur proche. Son père vient de rentrer de son long voyage en Norvège. Passé récent. Nous allons vous rendre visite ce soir. Futur proche. Je viens de raconter à Samir l'histoire de l'ours blanc. Passé récent. Conjugue au futur proche les verbes fermer, commencer, arrêter, partir et dormir. Je suis fatiguée, je vais dormir. Nous allons partir en voyage la semaine prochaine. Chut! Le documentaire sur la banquise va commencer. Donc, كما كتلاحظوا كلهم le verbe aller au présent plus le verbe à l'infinitif. Notre tante qui présente la météo va arrêter de travailler. C'est la retraite. تقاعد. Le magasin d'articles de ski va bientôt fermer. Va bientôt fermer. Donc قريبا غادي يغلق. قريبا غادي يتشد. Donc المحل غادي يشد ما غيبقاش حال. Écris ce texte au passé récent. Cette année, mon oncle a 62 ans. Il arrête de travailler. Il vend sa maison et en achète une autre. À la campagne. Cette année, mon oncle, donc c'est le passé récent. Le passé récent, on a le verbe venir au présent, plus la préposition, plus le verbe à l'infinitif. Donc cette année, mon oncle vient d'avoir 62 ans. Il vient d'arrêter de travailler. Il vient de vendre sa maison et vient d'en acheter une autre à la campagne. Donc, le futur proche qui m'a katlahdou, c'est le verbe aller. Le passé récent, c'est le verbe très bien, c'est le verbe venir au présent de l'indicatif. Donc, jusque-là, ma leçon et mes explications se terminent. Soyez au rendez-vous. إلى هنا انتهت الحصة. دمتم في رعاية الله. وفقكم الله. ولا تنسوا تفعيل الجرس. بالنسبة اللي كيسألوني على بعض الحلقات أو بعض الصفحات يكفي تفعيل الجرس باش يوصلكم الحلقات بشكل متسلسل، أو تدخلوا القناة في المكان ديال الفيديو غتلقاو جميع الفيديوهات جميع الدروس اللي تم حطها في اليوتيوب. دمتم في رعاية الله وإلى حصة مقبلة إن شاء الله.